आप संगतां ने पाठ सरवण कीता है। धन गुरु अर्जन देव जी का बिलावल राग दे अंदर सच्चे सतगुर किरपा करते ने। अकाल पुरख वाहिगुरु आप बंधन कट्टण वाला है ते किरपा दे घर विच आण के ये बंधन कटदा है। साडा जो शरीर है ये स्थूल है। स्थूल शरीर नूं जिहड़े बंधन ने वो भी स्थूल पैंदे ने। स्थूल उन्हां चीज़ां नूं आखिया जांदा है, उन्हां वस्तां नूं आखिया जांदा है जिन्हां नूं असीं पकड़ सकदे हां, इन्हां अखां दे नाल वेख सकदे हां। हुण जे शरीर नूं बंधन पाने ने ते फिर कोई रस्सी जां संगल आदि के वो लिया जाएगा, पर इत्थे जिहड़े बंधन ने ये सूखम बंधन हन, क्योंकि साडा मन जिहड़ा ये सूखम है ते सूखम मन नूं जिहड़े बंधन ने वो भी सूखम ने। सूखम उहनूं आखिया जांदा है जिहड़ा पकड़िया ना जावे, जिहड़ा दिसे ना। जिस तरह मन जिहड़ा ये हथ दे नाल नहीं पकड़िया जांदा, जिवें नक है कन है, इस तरह कोई मास दी गोटी नहीं हैगी साडे शरीर दे अंदर मन कि जिन्हों असी मास की गोटी नूं पकड़ लईए। ये मन सूखम है ते विचारां दा समूह है जो साडे अंदर विचारां चलदियां ने, बस इसे नूं असी मन आख दिंदे हां। जिस तरह मन सूखम है इस तरह इनूं जिहड़े बंधन ने वो भी बड़े सूखम ने। उन्हां बंधनां दे फिर असी ना रखे ने। असी मोह दा बंधन आख दिंदे हां, बकार दा बंधन आख दिंदे हां, और अनेक प्रकार के बंधन ने जिन्हां दे नाल असी बझे हुए हाँ। ये सारे बंधन ने जिहड़े ये गुरु की किरपा दे नाल टुटदे ने। जदों सच्चे सतगुर किरपा करते ने, रहमत करते ने, उदों टुटदे ने। ते ये बंधन ने जिहड़े इन्हां दी उत्पत्ति साडे अंदर दी इच्छा तो हुंदी है। जदों भी मनुख कोई इच्छा करेगा तो इच्छा करदियां सारी वो बंधनां दे विच भज जाएगा। मेरे ते ला लो, मैं अपने अंदर इच्छा की है कि मैं नवीं गड्डी लैके आउणी है। हुण इच्छा तो मन दे विच आ गई भी नवीं गड्डी लैके आउणी है, ते इस दे नाल ही मैं बंधन दे विच भज गया। काहदे बंधन दे विच? माया दे बंधन दे विच। जे माया होएगी तो फिर ही गड्डी आएगी ना। ये हुण माया का मोह है जिहड़ा माया के मोह के बंधन के विच बज गया मेरा मन। हुण मन हर वक्त यही सोचता रहिंदा है भी मैं इतनी माया जिहड़ी है इसनूं किस तरीके दे नाल ते कित्थों एकत्रित करां। मन की जिहड़ी भावना है, मन का जिहड़ा ख्याल है, वो माया वाले पासे करके प्रभु परमात्मा का सिमरन, नित नेम, सेवा, ये सारा कुछ ही भुलन लग गए, विसरन लग गए। तो मन की धामनी जिहड़ी वो मायावी हो गई है। सो सच्चे सतगुर इत्थे सानू किरपा करते हैं, इन्हां बंधनां तो सानू मुक्त करन दे लई ज्ञान की दात दिंदे ने। एक छोटा जिहा ख्याल आ गया, वो भी आप जी की सेवा विच मैं हाजिर कर दियां। देवते सन ना, वो भरमण कर रहे सन। भरमण करदियां ने वेख्या भी एक कोई साधु संत है, वो साधु संत बंदगी करदा ते जदों उनके पास दी गुजरे ते इन्हां देवतियां नूं भी बड़ी शांति जी अंदर अनुभव हुई, आनंद जिहा बजिया, क्योंकि उसने बंदगी सिमरन करके अपना चौगिरदा जिहड़ा इतना पवित्र कीता सी, इतना शांतमय कीता सी कि हर एक जिहड़ा सी वो खिच दा कारण बनदा सी। जिवें फुल खिड़दा है उहदे चों सुगंधी आउंदी है। जदों सुगंधी आवे, फुल सानूं दिसे ना दिसे, सुगंधी दे नाल असीं अनुमान ला लैंदे हां भी इत्थे कोई ना कोई फुल है जिस दे विचों सुगंधी आ रही है। इस तरह इस संत दे अंदरों बंदगी दी सिमरन दी जिहड़ी सुगंधी सी उसने चौगिरदे नूं सुगंधित कर दिता सी। ते देवते भरमण करदे होए जदों इत्थों गुजरे, मन दे विच ख्याल आ गया चलो साधु चंगा लगदा ते इहनूं कुछ आपां दे जाने आ। देवते अगे आण के प्रगट हो गए। ये साधु ने सत्कार करन दे लई अपने आसन नूं छड्डिया ते खड़ा हो गया भी देवते आए ने। देवते पुछदे ने, संत जी तुहाडी कोई इच्छा होवे ते असीं वो पूरी कर दईए।
ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ। ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੁਕਤ ਬਾਪਰੀ ਪੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਤਾਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਪਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜੋ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਮਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਖਮ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੱਟਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਭਾਵ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਬੀਆ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਕੀਨ ਦੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਮਕੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਕੀਨ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਾਵੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਲਈਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਜ ਤੱਕ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਤਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਭਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੂਬਨੇ ਸਾਧ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ। ਜਾਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਹਿ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਖਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਰੋਗ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਔਖਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਖਦ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਪੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਦ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਖਦ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਈਏ, ਜਿਤ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਹਿਤੈ, ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਜਾਪੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਤਨ ਹਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਹਿਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਹਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਪੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ 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 ਜਾਪੀਐ, ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਵਲ ਰਟਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਟਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਲ ਵਿਖੇ ਉਤਰੈ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਸਾਧੂ ਸਰਨਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਉਤਰੇ ਸੁੱਧ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਰਨਾਈ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੰਜੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਵਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਹੀ ਗਏ, ਉਤਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਟੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਧ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸਕਰਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਸਰਨਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਜਾਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ, ਤੇਲ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹਰ 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 ਜਾਪੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੀ। ਸੁਣਤ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਤਾਕੇ ਦੂਰ ਬਲਾਈ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ ਸੁਣਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਪਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ? ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੌਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਲਿਬੜੀ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਬਲਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਮਤ, ਤੇ ਬਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਕਤਾਵਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਚਤਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਘਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਧੋਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸਾਰਕਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰ ਪਾਪ ਉਪਜਤ ਹੈ, ਮਨ ਕਰ ਧੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਈ ਇਹ ਬਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ। ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਓ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਣ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ। ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ?
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਣਕਾ ਦੂਜੇ ਮਣਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥੇ। ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਪਰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਓਮ ਓਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।